Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Knowledge Point. The Knowledge Point YouTube channel को आपण मानू स्वागत। तो आशा करे आपण माने बहुत भलरे थिबे, एग्जाम पई प्रैक्टिस मध्ये जारी रखिथिबे आ मु मध्ये भलरे अछि। तो आजिर सेशन आम स्टार्ट करवा। सेशन स्टार्ट करने आगु मु कहि रखे कि प्रीवियस सेशन रे आम यूनिट 12 डिस्कसन करथिले। तो आजिर सेशन रे आम डिस्कसन करवा यूनिट 13। यूनिट 13 ले कौन अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट टुवर्ड्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक थिंकिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहले आम ज्ञानात्मक विकास विषय रे पढ़िबा शिशुर आउ मेंटल रिप्रेजेंटेशन एवं सिंबॉलिक थिंकिंग विषय रे मध्य पढ़िबा। यही जो किसी क्वेश्चन रही सेसन रे से सेसन जी क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन माध्यम ही आम बहुत सारा वर्ड्स रो मीनिंग बुझीबा। जमती कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन रो मीनिंग कौन हो गला, सिंबॉलिक थिंकिंग रो मीनिंग कौन हो गला, ये सब आम डिस्कसन करिबा। थियोरी टिके डिस्कसन करिबा एवं क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर सेसन। क्वेश्चन नंबर 1 कौन देला, शिशुर मानसिक प्रतिनिधित्व जोटा कि आम मेंटल रिप्रेजेंटेशन बोली कहती प्रथमे केउ पियाजेटियन सबस्टेज रे देखा जाए। ये क्वेश्चन को जीवा आगु आम देखा पियाजेटियन सबस्टेज गुड़िक आम प्रीवियस क्लास रे सबस्टेज 1, 2, 3 एवं 4 चारोटी सबस्टेज विषय रे पढ़ी। तो आजिर यही सेशन जो यूनिट 13 रही ये केवल सबस्टेज 5 और सबस्टेज 6 विषय रे कही। तेणु सबस्टेज 5 रे कहले तार टाइम पीरियड होची 12 मासरू 18 मास पर्यंत समय, जमती कि वर्षे रु 1.5 वर्ष पर्यंत समय को सबस्टेज 5 बोली कह जाए। आउ सबस्टेज 6 केते हला 18 मासरू 24 मास बा आमर 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष पर्यंत समय को सबस्टेज 6 बोली कह जाए। तेणु यही यूनिट रे यूनिट 13 रे सबस्टेज 5 और सबस्टेज 6 रे को विकास सब पिला मानक भीतर देखा जाए, जेपरिक आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय रे आमे पढ़िबा। तेणु ये क्वेश्चन कौन देला, शिशुर मानसिक प्रतिनिधित्व बा मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहले कौन बुझ, आम जदि देखुं मेंटल रिप्रेजेंटेशन टा कोठी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहले आम बुझा कौन, जिते बड़े गोटे वस्तुटे से स्थान रे न थाई मध्य केवल से वस्तुर ना कहले पिलाटी ता माइंड भितर गोटे सिंबल देकी से वस्तुटी को मने पकाए, ताको कह जाए मेंटल रिप्रेजेंटेशन बोली। और ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन टी सबस्टेज 6 रे ही हमर देखा जाए। सबस्टेज 6 केबेठू कहली 18 मासरू 24 मास समय भितर मेंटल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए। तेणु ऑप्शन डी होची हमर राइट आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, डिफर्ड इमिटेशन को मानसिक प्रतिनिधित्वर प्रमाण कहीं कह जाए। प्रथमे आम बुझा डिफर्ड इमिटेशन कौन। जदि पिलाटे कौन सी गोटे जिनिस को देखुची ताकू संगे संगे इमिटेशन माने कौन, अनुकरण करवा नकल करवा, ताकू संगे संगे अनुकरण न करिकी किछि दिन परे से सेम जिनिस को मने पकेकी सेम जिनिस करिवो, ताहाकू कौन कह जाए डिफर्ड इमिटेशन। धर आज गोटे लोक ता सामने कौन होची मोबाइल फोन धरी कथा होची, पिलाटी देखिला तो पिलाटी संगे संगे ताकू नकल न करी किछि दिन परे बा 2 दिन परे माने किछि समय परे से कौन कर निज हाथ को कान पाखे दे फोन भली यूज करिकी खेलुची। तेणु यहीटा कह जाए कौन डिफर्ड इमिटेशन बोली हमको कह जाए। देखिबा ताले ताको मेंटल रिप्रेजेंटेशन प्रमाण बोली कहीं कह जाए डिफर्ड इमिटेशन को। एथिरे कौन रखुची से मने रखे गोटे सिंबल मन भितर सृष्टि करे। ऑप्शन ए जो देखिबा तुरंत अनुकरण करूची, एटा तो भूल अछि। तुरंत अनुकरण करेनी, इंद्रिय अनुभव उपर निर्भर मध्य करेनी, आ पुनरावृत्ति अभ्यास मध्य नुहे, स्मृति वो प्रतीक उपर निर्भर। स्मृति कौन मेमोरी आ प्रतीक है सिंबल, तार सिंबलिक थॉट रुहे आ तार मेमोरी उपर डिपेंड करे, से मने रखे जिनस को परे इमिटेशन करिथाए। तेणु ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट परमानेंस संपूर्ण भावे केबे विकसित हुए। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन एबे आमे बुझिबा। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहले वस्तुर स्थायित्व विषय रे कह जाए। जिते पिलाटी
ସେଇ ସଠିକ୍ ସବଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସି ନଥାଏ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସାମ୍ନାରେ ବୋଟଲଟି ଅଛି, ଆପଣ ବୋଟଲଟି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କୁଆ ନେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସତରେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କୁଆ ନେଇଗଲା, ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କୁଆ ନେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଖୋଜିବ। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ବିକାଶ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ସବଷ୍ଟେଜ୍ 4, ସବଷ୍ଟେଜ୍ 5, ସବଷ୍ଟେଜ୍ 6 ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇ ସବଷ୍ଟେଜ୍ 6ରେ ହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କି ମେଣ୍ଟାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ଡିଫର୍ଡ ଇମିଟେସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ହେଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ, ସବଷ୍ଟେଜ୍ 6ରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ 18 ମାସରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ। ଯିବା ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ର ସ୍ଥାନ ମାନସିକ ଯୋଜନା କେବେ ଦେଖାଯାଏ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଯୋଜନା କେବେ ଦେଖାଯାଏ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଏବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଯଦି ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କିଏ? E.L. ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼, ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଟିପିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଚାଲିବ। ଆପଣ ଗଲେ ସବୁ ସୁଇଚ୍କୁ ଏମିତି ଟିପିଦେଲେ, ଟିପା ବନ୍ଦ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଟିପିଲେ ବନ୍ଦ କଲେ, ଟିପିଲେ ବନ୍ଦ କଲେ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇ ସୁଇଚ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇ ସୁଇଚ୍ ଦେଲେ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିକି ଶିଖିବା, ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମାନସିକ ଯୋଜନା କେବେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଲା? ସବଷ୍ଟେଜ୍ 4, ସବଷ୍ଟେଜ୍ 5, ସବଷ୍ଟେଜ୍ 6 ଆଉ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେମ୍ ହିଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ସେଇ ସବଷ୍ଟେଜ୍ 6ରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ଡିଫର୍ଡ ଇମିଟେସନ୍ ହେଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ହେଲା, ଏ ସବୁ ଯାକ କେବେ ଦେଖାହେଲା? ସବଷ୍ଟେଜ୍ 6ରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଯିବା ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂର ପ୍ରଥମ ରୂପ କେଉଁଠି? ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବି ଖେଳୁଥିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ବାଡ଼ିଟେ ଥିବ, ସେ ପିଲାଟି ବାଡ଼ି ଉପରେ ବସି କ'ଣ କହୁଥିବ? ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ଚାଲ 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 ଏମିତି କହୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାର ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ନେଇଥାଏ। ଦେଖୁ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂର ପ୍ରଥମ ରୂପ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା କନଜରଭେସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଡିଫର୍ଡ ଇମିଟେସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଆନିମିଜିମ୍। ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଡିଫର୍ଡ ଇମିଟେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଡିଫର୍ଡ ଇମିଟେସନ୍ ହେଉଛି ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଠି? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଆଜେଟିଆନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ କ'ଣ? ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍, କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଥିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍, ସେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଲଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଅପସନ୍ ବି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିଜନିଂ, ଅପସନ୍ ସି ସିମ୍ବଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କନଜରଭେସନ୍। ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ସିମ୍ବଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିମ୍ବଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦେଖିବା, ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କେଉଁ ବିକାଶକୁ ସୂଚିତ କରେ? ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କେଉଁ ବିକାଶକୁ ସୂଚିତ କରେ? ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କହିଲେ କ'ଣ? ନକଲି ଖେଳ। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବି ଖେଳିବା, ଦେନ୍ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି ଉତ୍ତର। ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କେଉଁ ବିକାଶକୁ ସୂଚିତ କରେ? ଯେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଶିଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିପାରେନି। ସେ ଯାହା ବି ନିଜେ ବୁଝିଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ତେଣୁ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ ଚିନ୍ତନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସାମାଜିକ ବୁଝାମଣା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ନୀତିଗତ ଚିନ୍ତନ। ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତନ ବା ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କନଜରଭେସନ୍ ବୁଝିପାରେନି କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚାଇଲ୍ଡ କ'ଣ କରେନି? କନଜରଭେସନ୍ ବୁଝିପାରେନି କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା କ'ଣ? ମେମୋରି ୱିକନେସ୍। ଅପସନ୍ ବି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଅପସନ୍ ସି ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଯଦି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚାଇଲ୍ଡ କନଜରଭେସନ୍ ବୁଝିପାରେନି। ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତାକୁ ଆଉ ବଦଳେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସରୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଫୁଲ୍ ପାଣି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବା କି ଏଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ୱାଟର୍ ଅଛି, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ହିଁ କହିବ ଏଇଠି ଅଧିକ ୱାଟର୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ରେ ସେମ୍ ୱାଟର୍ ଅଛି, କେବଳ ତାର ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କରେ? କନଜରଭେସନ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 9 ନମ୍ବରରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10। ଆନିମିଜିମ୍ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆନିମିଜିମ୍ କ'ଣ। ଆନିମିଜିମ୍ ହେଉଛି ସେ ଭାବିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡଲ୍ଟିଏ ଧରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଭାବୁଛି ଏ ଡଲ୍ର ବି କ'ଣ ଅଛି? ଜୀବନ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆନିମିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭଳିବା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଲା? ବସ୍ତୁର ଆକାର। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଣୀ ଭାବ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ସ୍ମୃତି ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ତର୍କଶୀଳତା। ତେଣୁ ଆନିମିଜିମ୍ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଣୀ ଭାବ ବୋଲି ମାନେ ପିଲା ଭାବେ। ଗୋଟେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଭାବୁଛି ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା। ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ପିରିୟଡ଼ରୁ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରମୁଖ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି? ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ପିରିୟଡ଼ରୁ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯାଇଛି ବୋଲି? ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅପସନ୍ ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ମୋଟର କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍। ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ପିରିୟଡ଼ରୁ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ ଦେଲା? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପିଆଜେଟ୍ କେଉଁ ବିକାଶର ଫଳ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭାଷା ବିକାଶକୁ ପିଆଜେଟ୍ କେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ ବି ଇମୋସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିକାଶର ଫଳ। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିକାଶ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି କହିଲେ ଏହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ? ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏହି କଥା ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କ'ଣ କରିଛି? ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳୁଛି। କଣ୍ଢେଇଟିକି କ'ଣ କହୁଛି? ତୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି କି? ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି କଣ୍ଢେଇକୁ କହୁଛି ତୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି କି, ତାକୁ ପଚାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆନିମିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଅପସନ୍ ବି ଆନିମିଜିମ୍। ଅପସନ୍ ସି ସିମ୍ବଲିଜିମ୍। ଅପସନ୍ ଡି କନଜରଭେସନ୍। এই ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପଚାରେ, ଏହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି? ଆନିମିଜିମ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇମେଜେସ୍ ବିକାଶର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ କ'ଣ?
मेंटाल इमेज जदि पिला भितर डेभलप होची तार सीधा सड़क परिणाम कौन। ऑप्शन ए देला रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन बी ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन सी प्लानिंग बिफोर एक्शन, ऑप्शन डी है रैंडम मूवमेंट। जदि गोटे पिलाटे माइंड रे इमेज क्रिएट करि पारुची, मेंटाल इमेज माने कौन कौन सी गोटे जिनस करिया पूर्व योजना करि पारुची। जो ऑप्शन सी जदि हम देखिबा प्लानिंग बिफोर एक्शन, किछि करिबा आगुरु माइंड भितर गोटे मेंटाल इमेज क्रिएट करिकी प्लानिंग करूची, ताहले एइटा होउची तार मेंटाल इमेज डेवलपमेंट हिची बोली आमे जानि परिबा। तेणु ऑप्शन सी होउची हमर राइट आंसर। जिबे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग को इलॉजिकल काहेकि कुहा जाए। जो प्री ऑपरेशनल थिंकिंग थाए ताको इलॉजिकल बोली आमे काहेकि कहिबा। काहेकि ना ऑप्शन ए कौन देला मेमोरी दुर्बल, ऑप्शन बी लैंग्वेज अभाव, ऑप्शन सी रीजनिंग अस्थिर, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस कम। जदि ही ऑप्शन गुडी को आमे देखिबा ताहले प्री ऑपरेशनल स्टेज रे मेमोरी केबे दुर्बल होई न थाए, लैंग्वेज अभाव भी नुहे कि इंटेलिजेंस कम नुहे। जो रीजनिंग जो थाए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे रीजनिंग टा अस्थिर थाए, सेहिथि में आमे प्री ऑपरेशनल थिंकिंग को इलॉजिकल बोली कहि थांती। तेणु ऑप्शन सी होउची हमर राइट आंसर। तो एथि सहित आजिर सेसन ठी एट एंड होइछि। जदि एही सेसन रे आपण मानकर किछि डाउट्स थाए आपण माने निहाती भाबरे कमेंट बॉक्स रे पचारिबे। जेपरि प्रीवियस सेसन रे आपण कमेंट देथिले कि टिके इंग्लिश आ ओडिया रे आनिया पई, तो जेहेतु एग्जाम पाखरे अछि बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल करिया पई समय होउनी, बहुत शीघ्र शीघ्र क्लासेस आनिया पई पडुछि। तेणु मु ओडिया इंग्लिश को माने दुईटा को मिसेक केमती क्वेश्चन करहब सीटा ट्राए करथिली एही सेसन रे। आशा करी आपण माने समस्ते बुझी पारथिबे। जदि ए सेसन टी आपण मानकु भल लागि ताहले वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे आउ चैनल को सब्सक्राइब करदेबे। एत सहित आजिर वीडियो को एठी एंड करछि। जय जगन्नाथ।